నాయుడు గారికి 2047 స్వర్ణాంధ్ర రూపకర్త చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి. వేదికను అలంకరించిన అమాత్యులందరికీ, నాయకులకు, అధికారులకు అందరికీ నా నమస్కారములు. నాది గొల్లపూడి గ్రామం. నా పేరు సుహాసిని. మైలవరం నియోజకవర్గం. 35 సంవత్సరాల క్రితం మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా డ్వాక్రా సంఘాలు పురుడు పోసుకుని ఈరోజు ఒక గ్రామంలో 10 సంఘాల దగ్గర నుంచి దాదాపుగా 200 సంఘాల వరకు ఎదగడానికి చంద్రబాబు గారు అందించిన చేయూత, రాయితీ కలిగిన రుణాలను అందజేస్తూ మా డ్వాక్రా సంఘాలని బలోపేతం చేస్తూ, అభివృద్ధి అంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని ప్రతివారు స్మరించుకునే విధంగా మహిళలను, పసిపిల్లల దగ్గర నుంచి పండు ముసలి వాళ్ళ వరకు ప్రతి మౌలిక అవసరాలను గుర్తించి వాళ్ళని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి, ప్రతి ఇంటిలో ఒక మహిళను పారిశ్రామికవేత్తగా తీర్చిదిద్దడానికి ఈ స్వర్ణాంధ్ర 2047 విజన్ని తీసుకొచ్చినందుకు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము. సభాముఖంగా ఇంతమంది ముందు నాకు మాట్లాడడానికి అవకాశం కలిగించిన మన ప్రియతమ నేత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సుహాసిని. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న జాహ్నవిక. ముందుగా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మరియు వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనం ఇప్పుడు స్వర్ణాంధ్ర 2047 లాంచ్కి ఇక్కడికి అందరం వచ్చాము. 2047 ఇయర్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాపీ, హెల్దీ అండ్ వెల్దీగా ఉండాలని విజన్తో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది లాంచ్ చేస్తున్నారు. 2047 ఇయర్కి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే బాగా అభివృద్ధి చెంది మొదటి స్థాయిలో ఉండాలని ఒక విజన్తో మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది లాంచ్ చేస్తున్నారు. దీనికోసం ఒక 10 ప్రిన్సిపల్స్ రెడీ చేశారు. ప్రధానంగా పేదరికం నిర్మూలన, రైతులందరూ హ్యాపీగా లాస్ పోకుండా ఉండాలని, మరియు వాటర్ సేవింగ్తో అన్నిటికీ అందరూ లాభదాయకంగా రైతులు పంటలు పండించి మనకి అందజేయాలని ప్రభుత్వం వారికి ఎన్నో పథకాలను కూడా అందజేస్తుంది. సో ఈ 10 ప్రిన్సిపల్స్ మనం లాంచ్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ కావాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కలిగించినందుకు ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you very much, Janvika. We also have Dr. Madhavanand Kar, Director AIMS Mangalagiri. Sir, may I request you to share your views? Namaskar. Good morning. Honorable respected Chief Minister of Andhra, Honorable Chandrababu Naidu ji, Deputy Chief Minister Sri Pawan Kumar ji, dignitary other ministers, MLAs, all the officials and ladies and gentlemen. This is a powerful visionary statement by Honorable Chief Minister that is healthy, wealthy and happy Andhra. And keeping that vision like 2047, Swarna Andhra, this I have followed since 1994 when I was a resident in All India Institute of Medical Science, Delhi. This I very closely followed Honorable Chief Minister and his day-to-day life, how visionary and most important, how he implementing that vision. This I was going through this visionary templates, everything she has taken care. And most important, how it will reach to doorstep of the people. Not like that is telling like this. Last
30, 40 years I am following this. And as a director, I have come to here in All India Institute of Medical Science, which has been founded by Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu in his last things. And that itself, that place indicates, I was thinking how he thinks for everyone. That presence itself gives a very positive vibe to the people, to the working class, how we will develop that healthcare system in Andhra. And everyone should be happy that the Andhra is having the health index above all states. I have gone through and I am seeing, this is like I am from the neighboring state. I am comparing that how visionary steps and they implementing this every point in his words. This is you people are very lucky. You are having this a chief minister who can implement his vision, and he can out and having the inclusive workforce involving every officers, every people, and taking each point of this is the vision to the doorstep of the people. This is up to the giving a big responsibility for all like officers and the people that they cooperate and take this vision to fulfill his visionary statement that healthy, wealthy and happy Andhra, that is we will see. I think that is the before he can achieve that before 2047, that what he kept in this vision. Thank you so much, sir. This is keeping that statements and keeping everyone in target that we have to achieve that before 2047. I am happy that I am a part of this developmental process, how AIIMS can contribute with this healthy system. One example I am giving, when I met first time the Honorable Chief Minister for few issues like water and electricity, within 6 months it has been implemented. Electricity has been done and water is in the part. This is so good, which was lingering so long. That itself indicates that he is true to his words. And everyone, that's a ministry, I am seeing everyone works for that vision. Thank you so much, and I wish all the best for all you. And this is I am happy that we are a part of this developmental process for a healthy, happy and wealthy Andhra Pradesh 2047. Thank you, sir. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డాక్టర్ బాధమానందకర్. ఈ రూపకల్పనలో తను కూడా ఒక భాగం కావడం ఆనందదాయకం అంటూ వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు. అలాగే మీరందరూ చాలా అదృష్టవంతులు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రి రావడం అండ్ ఇలాంటి స్వర్ణాంధ్ర అట్ 2047ని ఒక విజనరీగా రూపకల్పన చేయడం, మరియు ప్రతి అధికారికి కూడా ఒక బాధ్యతనిచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటూ తన అభినందనలు తెలియజేశారు. డాక్టర్ మాధవానందకర్, ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్. ఈరోజు మరి భారత్కు ప్రధాని శక్తిగా నిలవడం మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా భావించాలి. ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆత్మనిర్భర్ భారత్గా రూపుదిద్దుకుంటూ ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు దిశగా ప్రయాణం చేస్తోంది, ప్రారంభించింది. వికసిత్ భారత్కు ప్రధాని శక్తిగా నిలవడం మనం చేసుకున్నటువంటి అదృష్టంగా భావించాలి. ప్రత్యేకించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఆత్మనిర్భర్ భారత్గా రూపుదిద్దుకుంటూ విజన్ స్వర్ణాంధ్ర 2047 గురించి రూపొందించినటువంటి ఒక వీడియో. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రగా రూపుదిద్దుతూ అన్ని సెక్టర్స్ని దాటుకుంటూ సరికొత్త విధంగా ప్రగతి పథంలో ఉన్నత శిఖరాల్ని అధిరోహించే విధంగా విజన్ స్వర్ణాంధ్ర అట్ 2047 సాక్షాత్కరించబోతోంది. లెట్స్ హ్యావ్ ద ఏవీ ప్లీజ్.